सत श्री अकाल जी। उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। प्रेम बंदनी कहानी लैके हाजिर होई हाँ। प्रेम बंदनी दे तुसी 5 भाग सुन चुके हो। हुण मैं इसका भाग 6 लैके हाजिर होई हाँ। जिन्हां ने हुण तक कहानी नूं नहीं सुनिया ਉਹ प्लेलिस्ट ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਣੀਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਣੀਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਦਨੀ चौंपड़ी चों आवाज़ देंदी है, आनिया बहुत रात हो गई लाडो, अंदर आ जा। आनिया बाहरों ही कहती है, आई अम्मा मैं इत्थे ही हाँ। फिर नदी विच उतरदियां होइयां पौड़ियां ते बैठ जाती है ते नदी दे पानी च पैर कर लैंदी है। गोवर्धन अंदरों उसनूं वेखदा है। नंदनी साडी आनिया कदों जवान हो गई पता ही नहीं लगा। नंदनी कुड़ियां दा छेती जवान हो जांदियां है जी। गोवर्धन बहुत भोली अते मासूम जिवें बचपन च होंदी सी, जमा नहीं बदली। नंदनी हुण इस मासूम दे असीं विआह बारे भी सोचना है जी। गोवर्धन आनिया वल वेखदा होया, इन्हें सानू किन्नियां खुशियां दित्तियां, अखां भर आउंदा है ते असीं। नंदनी तुसी आपदा मन ना खराब करो जी। गोवर्धन नंदनी हो सकदा ये किसी अमीर बाप दी धी होए, पता नहीं की मजबूरी होऊगी कि इनू पानी च रोड़ता। नंदनी साडी किस्मत नूं जी। गोवर्धन चटाई ते लम्मा पै जांदा है ते ठंडा होका भरदा है। नंदनी सोचा च वेख के, हुण तुसी की सोच रहे हो जी। गोवर्धन आनिया नाल ਇਹਦੇ माँ-बाप ने किन्ना बुरा कीता। नंदनी हैरानी नाल, अज की होया जी, तुहानू अज यह गल्लां लैके बह गए। गोवर्धन पता नहीं किवें दे घर जन्म लिया होऊगा इन्हें ते श्री कृष्ण दी तरह पालना तेरी गोद सी। नंदनी दोवें हौली हौली गल्लां करदे होए सौ जांदे हन। प्रेम अपने कमरे च है ते सौन की कोशिश कर रहा है पर नींद नहीं आ रही। जदों भी अखां बंद करता है तो आनिया का चेहरा सामने आता है। फिर तो उठ के बैठ जाता है। प्रेम अपने आप नूं कुछ तो है, कुछ खास है उहदियां अखां च, पर की जदों भी वेखदा इदां क्यों लगदा जिवें उहदियां अखां च मैं ही हाँ, जिवें मेरा ही अक्शा। फिर लेट जाता है तो अखां बंद करता है। प्रेम मन च सोचता है, मैनू तेरा हजे तक ना भी नहीं पता, पर फिर भी एक सोच लगी मन, तेरे च कुछ खास भी नहीं, साडा कोई रिश्ता भी नहीं, पर तेरियां अखां बहुत कुछ कहंदियां महसूस होंदियां, किन्नियां गहरियां ते अजीब आ। फिर बैड दे कोल रखे हुए फुल्लां वल वेखदा है। प्रेम मैं परेशान हो गया सोच के कि तू जदों भी मैनू मिलती है ये इन्ने फुल किवें आ जाते आ ते कित्थों। निर्मला प्रेम दे कमरे दा दरवाज़ा खड़काउंदी है। निर्मला प्रेम दरवाज़ा खोल बेटा। प्रेम उठ के दरवाज़ा खोलता है। निर्मला कमरे च आउंदी है। प्रेम जस मॉम। निर्मला कुछ सूंघदी होई प्रेम इधर उधर वेखदी है, आ इन्नी सोहनी महक कित्थों आ रही आ। फिर बैड ते ध्यान जाता है। फिर हैरान हो के निर्मला प्रेम आ इन्ने फुल कित्थों आए। चुक के वेखदी है ते सूंघदी है। प्रेम फुल्लां नूं वेखदा है। ओ मॉम यह कोई जवाब नहीं आता ते बैड ते बैठ जाता है। निर्मला फुल्लां नूं ध्यान नाल वेखदी है। प्रेम ये फुल तां याद करन दी कोशिश करदी है। प्रेम
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਮੋਮ? ਨਿਰਮਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਮੋਮ, ਕੁਛ ਖਾਸ? ਨਿਰਮਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਝਿਜਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਮ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰੇਮ, ਨਹੀਂ ਮੋਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੋਲ? ਕਿੱਥੇ ਮੋਮ, ਕਦੋਂ? ਨਿਰਮਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੋਮ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀਪਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਮ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਈ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਕੀ ਮੋਮ? ਨਿਰਮਲਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਏ। ਮੌਸਮ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੀਬ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ। ਅਜੀਬ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੋਮ? ਨਿਰਮਲਾ ਫੁੱਲ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਆਹੀ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ? ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਦਿਆਲਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਆਲਦਾਸ। ਨਿਰਮਲਾ। ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਮ, ਜਸ। ਨਿਰਮਲਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਣੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਚਮਕਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਆਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਜੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੋਇਆ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਜੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਇਆ ਕਿਹਾ। ਜੋਇਆ ਮੈਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਕੌਣ ਮੈਂ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ
ਫੋਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਆਲਦਾਸ: ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੇਮ ਘੜੀ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ: ਅਜੇ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਵਜੇ ਆ ਡੈਡ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲਾਂ, ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਜਲਦੀ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ।